श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्री कृष्ण गौर भक्त Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare रघुपति राघव राजा राम, कलियुग पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, कलियुग पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, कलियुग पावन सीता राम। राजा राम, कलियुग पावन सीता राम। राजा राम, कलियुग पावन सीता राम। बोलो
कवियोधर मणिनाम शतीर्दन की जगतगुरु शिवपाद की सीताराम प्रेमानंदी राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं श्री रामचंद्र भगवान की। एक बार ये कर लीजिए, हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं शरणं रघुनाथादिकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानं सहगणा ललिता श्रीशाखानिवंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने भूतेश्वरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय कृपात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। তবে আরো মাতাজি গুলো আসেনি, কিছু নতুন মাতাজিকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ आपके साथ आए हैं। आपका नाम प्रियंका है, आपका नाम अच्छा है। पहला बार आए हैं क्या इधर? बांग्ला समझते हैं हिंदी? कैसे ভালো লাগলো দর্শন করেন? অবসর এসে মাঝে মাঝে যখন সময় আসুন। মাতাজি নতুন এসেছেন ক্লাসে, এনার জন্য তিনবার হরিবোল 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 হরিবোল। মাতাজি আপনার নাম? আপনি তো এসেছিলেন আগে? अच्छा प्रभु जी पहले बार आए क्या? किनके साथ आए हैं? अच्छा ঠিক আছে। আপনি ক্লাসে 7টার সময় আসেন, ভালো লাগবে না? ঠিক আছে। मंदिर में आते हैं, कभी क्लास में आए नहीं, अच्छा हरे कृष्णा। तो মাতাজি বের করুন, কোথায় ছিলাম আমরা? কিছু বাকি ছিল। এই লাস্ট প্যারাগ্রাফ হচ্ছে একটু বাকি আছে, ওটা একটু পড়ে নিলে একটু বুঝতে পারবো। हिंदी में है कर्म करने की कुशलता। बांग्ला में क्या है? हाँ कर्म करा এটা কেমন ভালো করে সবাই শুনুন। তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেবল কর্ম করা উচিত। এছাড়া সমস্ত কর্মে সেই কর্ম ভালোই হোক আর খারাপই হোক, সেই কর্মের ফল জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই বিষ্ণুকে অথবা যে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিষ্ণু ভাবনাময় হয়ে
সকলের জন্য কিছু করা উচিত নয়, বরং সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত। এভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায় তাই নয়, তাছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে ক্রমশ উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে তাঁর সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে মানুষ যদি সুখী হতে চেষ্টা করে তবে তার সে চেষ্টা কোনো দিনই সফল হবে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য, এবং সেই জন্য তাকে যদি সব কিছু ত্যাগ করতেই হয় তবে তাই নিতে হবে। তাই ভালো মন্দ, লাভ, ক্ষতি, সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণই যেন সামরিক নেতার মতোই অর্জুনকে যুদ্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের পক্ষে সেই নির্দেশ যাচাই করার কোনো পথ ছিল না, তাকে সেই নির্দেশ মানতেই হয়েছিল। ভগবান হচ্ছে সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই নিজের সুখ সুবিধার কথা বিবেচনা না করে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অথবা পক্ষান্তরে যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন উদ্ধার প্রচেত নিরাশী। মানে হচ্ছে ভৃত্য যখন প্রভুর সেবা করে তখন সে কোনো কিছুর আশা করে না, খাজাঞ্চি লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করে, কিন্তু তার এক কপটযোগ্য সে নিজের বলে মনে করে না, কারণ সে জানে যে সেই টাকা তার মালিকের। ঠিক তেমনই এই জগতে সব কিছু ভগবানের, তাই তার সেবাতে সব কিছু অর্পণ করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি তা করি তাহলে আমরা ভগবানের যথার্থ তৃপ্ত হতে পারি, তাহলে যে আমাদের জন্ম সার্থক হয় এবং আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি, সেটি হচ্ছে মই, অর্থাৎ আমাদের কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য। কেউ যখন এই প্রকার কিছু ভাবনা মনে করে কর্ম করে তখন নিঃসন্দেহে সে কোনো কিছুর ওপর মালিকানা দাবি করে না। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় নির্মম, অর্থাৎ কোনো কিছুই আমার নয়। ভগবানের এই কঠোর নির্দেশ পালন করতে যদি আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি, যদি আমরা আমাদের তথাকথিত আত্মীয় স্বজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ভগবানের নির্দেশকে অবজ্ঞা করি, তবে তা মূলদারী নামান্ত। এই বিকৃত মনোবৃত্তি ত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। এইভাবেই মানুষ বিগত জ্বর অর্থাৎ শোকশূন্য হতে পারে। গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিশেষ কর্তব্য আছে এবং কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই কর্তব্য সম্পাদন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই ধর্ম আচরণ করার ফলে আমরা জড়জগতে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। হরে কৃষ্ণ। খুব সুন্দর ওখানে বর্ণনা করা আছে। আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের যে কর্ম কি করে করব, তবে এইখানে আমাদের যেটা বুঝতে হবে, এই যে আগে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম যে কি আমাকে সময় বাঁচিয়ে একটু ভক্তির জীবনে আমাদেরকে সময় দেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সময় বাঁচিয়ে বেশি হাই হাই করার দরকার নেই। যতটুকু আমার দরকার ততটুকু আমি কর্ম করব, কাজ করব, বাকি একটু কাজটা আমার বাঁচিয়ে এই আধ্যাত্মিক জগতে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে আমরা অভ্যাস করব, ভক্তি যোগে আমরা খরচ করব। কেন কি এর আগে তো আমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছি না, অনেক মনে হচ্ছে কজন ছিলেন না, কিন্তু ঠিক আছে, ওটা তো পিছনে চলে গেছে। একটু আমি ডেফিনেশন দিয়ে দিই যে আমরা এই আগে আলোচনা করেছিলাম ওটাজি যে ধরুন কেউ দুঃখ চাই না, হ্যাঁ, আপনারা ছিলেন তো প্রত্যেক মানুষরা সুখের জন্য কর্ম করে, কিন্তু দুঃখ আসে। তো সেই রকমই যদি আমি সুখ না চাইবো তবে আমার কাছে সুখ আসবে।
কেন কি দুঃখের জন্য কেউ কর্ম করছে না। সকাল থেকে যে ঘুম থেকে উঠে আর রাত্রেবেলা ঘুমার অবধি আমরা কি করি, সুখ কি করে পাবো, আনন্দ কি করে পাবো, তাই জন্য আমরা কর্তব্য করি, তার জন্য আমি কার্য করি, তাই জন্য আমি প্রত্যেক কর্ম করি। কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে কি না, আমি দুঃখ যদি কিছু তৈরি করি, কাজ করিনি, কিন্তু দুঃখ তো এলো। তো ঠিক সেইভাবেই আমি সুখ চাইবো না, তারপরও আমার কাছে সুখ আসবে। ঠিক তেমন যেরকম দুঃখ আমি চাইছি না, দুঃখ আসছে। তো কি করতে হবে, আমাদেরকে কিছু সময়টা বাঁচিয়ে আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জীবনে লাগাতে হবে, এই ভক্তি যোগের অভ্যাস করতে হবে। কেননা কি যে প্রভুপাদ বলছেন, এরকম বলেছি, এটা মনে রাখবেন কি বাকি যত সংসারে যত পাওয়ার আছে, যে জিনিস, বাড়ি গাড়ি, হ্যাঁ, ঘর, ছেলে মেয়ে, চাকরি, সব সমস্ত জিনিসগুলো যে ভৌতিক আমরা বলি, ভৌতিক বস্তু, তো এই ভৌতিক বস্তুরা তো আমরা ভাগ্য থেকে পাই। যেরকম আমার কর্ম করেছি আর যেরকম আমার প্রারব্ধ আছে সেরকমই পাবো। তা এইটা সব কোথা থেকে পাওয়া যায়, আমার কর্ম থেকে। ভাগ্যতে যদি আছে তো আমি পেয়ে যাব, কিন্তু ভক্তি ভাগে থাকে না, ভক্তির জন্য প্রয়াস করতে হয়। কিন্তু মানুষরা এখন উল্টো করছে কি, যেটা যের জন্য খাটতে হবে, যে জন্য প্রয়াস করতে হবে, সেই জন্য প্রয়াস করছে না। যেগুলো ভাগ্য থেকে পাওয়া যায় তার জন্যে প্রয়াস করছে, তার জন্য দিন রাত খেটে যাচ্ছে, কিন্তু ওগুলো কি করে পাওয়া যায়, ভাগ্য থেকে পাওয়া যায়। আর কিন্তু ভক্তিটা ভাগ্য থেকে পাওয়া যায় না। এর আগে বলেছিলাম না, কয়েককে বলুন কি আপনার অনেক বয়স হয়ে গেছে, হরে কৃষ্ণ করুন না, আমার ভাগ্যে কোথায় হরে কৃষ্ণ করা, আমার ভাগ্যে নেই। যখন ভগবানের মর্জি হবে, যখন ভগবানের ইচ্ছা হবে, তখন ভক্তি করবো আমি, এখন আমার কপালে ভক্তি নেই। এটা একদম মিথ্যা ধারণা, এটা একদম মিথ্যা ধারণা। ভাগ্যে থেকে ভক্তি আসে না, ভক্তির জন্য আমাকে প্রয়াস করতে হবে, আমাকে চেষ্টা করতে হবে, তারপরে ভক্তি হবে। কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওর জন্য চেষ্টা করতে হবে, সকালে উঠতে হবে, একটু জপ করতে হবে, একটু পুজো করতে হবে, একটু মন্দির যেতে হবে, একটু কামনা করতে হবে, আকাঙ্ক্ষা করতে হবে, মানে তবে ভক্তিটা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আর কিন্তু এই গাড়ি বাড়িগুলো আমার ভাগ্যে থেকে পাওয়া যায়। যদি ভাগ্যেতে যদি না হয়, তো আপনি দেখতে পারেন কি একজন যে লেবাররা আছে সে কত খাটে, সকাল থেকে রাতে অবধি খালি খেটে যায়। ওর কাছে কি ফ্রিজ হচ্ছে, এসি হচ্ছে, গাড়ি হচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে না, কিন্তু খাটছে তো অনেক। আর একজন কি করছে, মাত্র 1 ঘন্টার জন্য অফিস যাচ্ছে আর হাজার টাকা, লক্ষ টাকা কামিয়ে দিচ্ছে। এই মানে কি যে আমি যে ভাগ্যতে হবে সেটাই পাবো। তো তাই জন্যে এইসব প্রত্যেক জিনিসটার মধ্যে আমি মাথা লাগাবো না। ওটা ভাগ্য মধ্যে যদি হবে তো আমার গাড়ি বাড়ি সব হবে, কিন্তু আমাকে একটু এক্সট্রা সময়টা বাঁচে কোথায় লাগাতে হবে, এই ভক্তি জীবনে প্রয়াস করতে হবে, ভক্তি করতে হবে। তো এই জন্য আমাকে খাটতে হবে। তো ওইটা হলো পিছনে আমরা আলোচনা যে করেছিলাম সেখানে গেলাম। আর এইখানে যে আমরা যে এখন যে পড়লাম, যে মাতা করেছেন, সেটা কি আছে কি কর্ম সিদ্ধান্ত, কি আমরা যেরকম কর্ম করব সেরকম আমরা পাবো। তা আমাদেরকে একটু এই কর্মের সিদ্ধান্ত একটু সূক্ষ্ম আছে, সেটা আমাদেরকে একটু ভালো করে বুঝে নিতে হবে। হ্যাঁ, কর্মের সিদ্ধান্তটা, একটা কর্মের সিদ্ধান্ত কি হচ্ছে, একটা সব থেকে আগে হচ্ছে একটা কর্ম, একটা বিকর্ম, তারপর হচ্ছে অকর্ম। কর্ম, বিকর্ম, অকর্ম। তো এই যে কর্মটাকে বলা হয় আর বিকর্ম কাকে বলা হয়, কেউ বলতে পারবেন, একটু ডেফিনেশন দিতে পারবেন, অকর্ম কাকে বলা হয়? বলুন। প্রথম কর্মটা হচ্ছে আমাদের জীবনে বাঁচার জন্য যে কর্মটা করা হয় সেটা হচ্ছে কর্ম, কর্তব্য কর্ম। আর ভগবানের জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে অকর্ম। আর পাপ কাজ যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে বিকর্ম। এটা ছোট করে ডিটেলসে
অনেক কিছু মিস করে গেছে। আমার তো কোনোদিন হয় না, ভগবানের ইচ্ছা করে। কোনো ব্যাপার না, আপনি আসুন, সব কিছু মিষ্টি মিষ্টি, ভগবানের কথা একদম মধুর মিষ্টি মধুর। হ্যাঁ ওখানে একটা সেবা করলাম জন্য হচ্ছে। जैसे कि কোনোদিন হয় না, 2 ঘন্টা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বাসে। আমরা প্রায় 5:30 দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, কিন্তু যেখান থেকে শুনবেন সেখান থেকে ভালো লাগবে। এর आगे আমি বলেছি না, भगवान पता है जे कि गन्ना के तरह होता है, गन्ना चाहे ऊपर से खाए चाहे नीचे से खाए चाहे जहाँ से भी खाए, मिठाई मीठा लगे। प्रभु খালি বাবা বন্ধু বলে তো কর্ম হ্যাঁ, প্রভু মোটামুটি ঠিকই বলেছেন। কর্ম, হ্যাঁ, कर्म अकर्म, कर्म विकर्म और अकर्म। देखिए इसका मतलब सीधा है कि शास्त्र में हम लोगों के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। हम लोगों को कैसे चलना है, कैसे उठना है, क्या करना है, शास्त्र में हर चीज़ का वर्णन है। हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शास्त्र के मुताबिक अगर हम लोग कर्म करते हैं तो वो कर्म है। जैसे अपना स्वाभाविक कर्म करना, अपने बच्चे को पालन करना, या ऑफिस जाना, जो हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में, जो सभी हम लोग करते हैं वो सब कर्म है। लेकिन शास्त्र के मुताबिक, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि अपने बच्चे का पालन करना, अपने बच्चे के लिए ऑफिस जाना, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब जो हम कर्म करते हैं तो ये कर्म है। अब विकर्म क्या हो गया? ठीक उसका विपरीत, जो शास्त्र में लिखा नहीं गया है अगर वो हम करते हैं तो वो हो गया विकर्म। माने ठीक कर्म का विपरीत, उल्टा, ऑपोजिट, वो विकर्म हो गया, पाप कर्म हो गया। वो अकर्म है पुण्य कर्म, अविकर्म है पाप कर्म। पुण्य और पाप, ये तो समझ गए, तो बहुत साधारण सा बात है। पुण्य करें, हम जो अच्छा काम करेंगे, जो शास्त्र से संबद्ध जो हम काम करेंगे तो वो पुण्य है, उससे पुण्य मिलेगा। अब जो नहीं कहा गया वो करेंगे तो विकर्म हो गया, तो उससे पाप होगा। दोनों का जो है उपलब्धि अलग अलग है। पुण्य करने वाले कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। पाप करने वाले नरक जाते हैं, वहाँ पर दंडित होना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। तो शब्द पहले समझ के नहीं, विपरीत। विपरीत के मतलब क्या? मतलब साधारण समझ लीजिए, दूसरे की संपत्ति को नहीं छीनना है, दूसरे को परेशान नहीं करना है, किसी को हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। तो ये सब हो गया क्या? नहीं करना है, ये हो गया कर्म। नहीं करना है, किसी का चोरी नहीं करना है, पराई स्त्री को बुरे नज़र से नहीं देखना है, किसी के दूसरी संपत्ति को नहीं लेना है, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है। तो ये सब जो अगर हम पालन करते हैं तो ये कर्म हो गया। अगर इसका अगर हम किसी को मारते हैं, किसी को दंडित करते हैं, किसी का सामान चोरी कर लेते हैं, किसी का घर के महिला को अगर हम अपहरण कर लेते हैं, तो ये सब विकर्म है। तो ये तो समझ गए, पाप करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो ये देखिए, आप तीसरा क्या है? अकर्म। ये तो समझ गए, पाप, एक तो पाप है, एक तो पुण्य है। तो लेकिन अकर्म क्या है? क्योंकि साधारणतः जो है ना, आदमी का सबका यही धारणा आता है कि हम पाप ना करें और हम धर्म करेंगे ताकि हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाना भी एक प्रकार का बंधन ही है। जैसे पाप करके नरक जाना एक बंधन है, तो स्वर्ग जाना भी एक प्रकार का बंधन ही है। अगर हम पाप करते हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर पाप करते हैं तो मुझे लोहा के जंजीर से बांध करके ले जाएगा नरक में, वहाँ दंडित होना पड़ेगा। अगर हम पुण्य करते हैं तो भी बंधन होगा, तब क्या होगा? मुझे सोना का जंजीर में बांधा जाएगा और मुझे भोग भोगने के लिए हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे, बहुत सारा, जितना दिन तक मेरा पुण्य रहेगा उतना दिन तक हम स्वर्ग में भोग करेंगे। लेकिन जो ही पुण्य मेरा खत्म होगा, हम फिर से इस पृथ्वी पर लौट के आ जाएंगे, फिर से हम गिरेंगे यहाँ पर, और फिर से 84 लाख में हम गिरेंगे। तो
तो हम लोग कंटिन्यू अभी 84 लाख में घूम रहे हैं। एक बार कुत्ता बन रहे हैं, एक बार बिल्ली बन रहे हैं, एक बार पेड़ बन रहे हैं। तो हर योनि से होकर गुजर रहे हैं हम लोग, और फिर जाके एक बार कभी मनुष्य बनते, देवता भी बनते हैं हम लोग 84 लाख योनि में। तो ये कर्म आप विकर्म करके हम लोग कंटिन्यू इस धारा धाम में, इस जड़ जगत में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग बंधे हुए हैं। कोई जो स्वर्ग गया है तो सोने की जंजीर में बंधा है, जो नरक गया है वो लोहे की जंजीर में बंधा है, लेकिन बंधा तो है ही। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब हम मुक्त हो जाएंगे। कोई जेल में रहेगा और सोचेगा कि हम आनंद पाए, खुशी मुझे हमको आनंद अनुभव हो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये सोचना क्या होता है, अगर सोचते हैं ऐसा हम लोग, क्या होता है तो मूर्खता है। क्योंकि अगर मैं जेल में रहूंगा और वहाँ मैं सोचूंगा कि मुझे सत्संग मिले, मुझे साधु संग मिले और मैं आनंद से रहूं, तो ये तो सोचना असंभव है। क्योंकि जेल में जाएंगे तो वहाँ तो साधु नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु तो बुरा कर्म करते नहीं जो वहाँ जाएंगे सत्संग मिले। जेल में जब जाएंगे तो जैसे जो अपराधी है उसी से हम, मतलब वही से हम उन लोगों ही देख पाएंगे हम, जो अपराध किया हुआ है, जो पापी है। साधु से वहाँ सत्संग तो होगा नहीं, होगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ सब अपराधी हैं। तो हम लोग भी ये सोचिए कि हम लोग भी ठीक उसी प्रकार का एक अपराधी हैं। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं ना, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, दिन भर यही सोचते हैं। कितना भी हम अच्छे हैं फिर भी मन में ख्याल आ जाता है कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, वो मेरे साथ खराब कर रहा है, हाँ वो उसके साथ खराब कर रहा है, ये ठीक नहीं होना चाहिए। हम लोग का लाखों सवाल रहता है, जहाँ देखते हैं वो गलत ही गलत दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जेल में जो जाएगा वो सब अपराधी है, तो वहाँ पे सब गलत ही होगा। ठीक वही स्थिति हम लोगों का भी है। हम लोग जिस धारा धाम में, जिस जगत में रह रहे हैं, यहाँ पे खाली गलत ही गलत हो रहा है। इसीलिए हर जगह हम लोगों को खाली गड़बड़ी दिखाई देता है। तो ये कर्म अकर्म से छूट के हमको क्या करना होगा? अब वो अकर्म करना होगा। अकर्म करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों से मुक्त हो जाएंगे। कोई जेल में जो गया है, जेल में कितना भी चाहे तो वो खुशी नहीं हो सकता है। उसको खुशी प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले उसको जेल से मुक्त होना पड़ेगा। जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तभी वो आनंद पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी ये कर्म और विकर्म का चक्कर में फंस के हम लोग किसी न किसी रूप में दुखी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ हम कभी अधोगति को जाते हैं, कभी हम उच्च गति को जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और फिर वहाँ से पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर से हम इसी पृथ्वी पे लौट जाते हैं। जैसे कोई झोपड़ी में रहता है, मान लीजिए इसी संसार में कोई झोपड़ी में रहता है और कोई महल में रहता है। तो महल में जो रहता है उसका तो जरूर सुख सुविधा तो बहुत है, बहुत बड़ा बड़ा कमरा है, उस कमरा में सब कुछ सुविधा है। लेकिन एक झोपड़ी में जो होता है कुछ सुविधा नहीं है, न तो फ्रिज है, न तो एसी है, न तो टीवी है, कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहना पड़ता है। तो ये स्वर्ग वैसे ही हो गया। स्वर्ग वही महल के जैसे है। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई झोपड़ी में रहता है, कोई महल में रहता है, तो हम लोग डिफरेंस देख पाते हैं ना, झोपड़ी में लोग कैसे रहता है, महल में लोग कैसे रहता है। ठीक स्वर्ग का और नरक का यही भेद है। स्वर्ग में क्या होता होगा, हम लोग का मन में सवाल होगा, स्वर्ग में क्या होता होगा? यही होता है जैसे हम लोग यहाँ पे कोई महल में रहता है और कोई झोपड़ी में रहता है। तो जिसका पुण्य, लेकिन झोपड़ी में जो रहता है वो महल में नहीं जा सकता, उसके लिए उसको बहुत सौभाग्य चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए, तभी तो महल में जाएगा, ये तो नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से ये लोग यहाँ पे जो विकर्म करते हैं वो तो नरक जाता है, बहुत सारा कष्ट होता है। लेकिन उसी में जो कोई पुण्य आत्मा है, जो पुण्य किया है, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को परेशान नहीं किया है, अपना स्वाभाविक कर्म किया है, तो स्वाभाविक कर्म के फलस्वरूप क्या होता है? वो स्वर्ग जाता है। तो स्वर्ग में क्या है कि अपना जितना दिन तक उसका पुण्य रहता है वो वहाँ पे भोगता है। अब भोगने के बाद में फिर आना है पृथ्वी पे, वापस फिर आना ही है। अब फिर जीरो से शुरू करना हो, फिर जीरो से शुरू करना हो। तो ऐसा मत समझिए कि हम लोग इसी स्थिति में ऐसे ही हैं,
हम लोग भी कई बार इंद्र बन गए हैं, हम लोग कई बार ब्रह्मा बने हैं, हम लोग कई बार कुत्ता भी बने, कई बार बैल भी बने हैं। ये प्रत्येक आत्मा का ये वास्तविकता है। हम लोग ऐसा नहीं कि वो इंद्र है तो देवता है, स्वर्ग का राजा है, हम लोग भी इंद्र बने हैं। एक बार नहीं, कई बार बने हैं, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से बद्ध हैं। जो बद्ध है वो अनादिकाल से बद्ध है, जो मुक्त है वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के बाद में फिर वो बद्ध नहीं होता है, फिर वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, फिर इस जगत में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये प्रमाण है कि हम लोगों को भी मुक्ति नहीं मिला है। और मुक्ति नहीं मिला इसका मतलब हम लोग अनादिकाल से हम लोग यही इसी धाराधाम में 84 लाख में घूम रहे चक्कर में। तो ये चक्र से मुक्त होने का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन में भी हम लोग इस जगह पर बैठ के जिस भक्ति का हम लोग पालन कर रहे हैं, जिस विधि का, इस विधि से हम लोग अकर्म करके हम लोग हमेशा हमेशा के लिए इस चक्र से मुक्त हो गए। ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो अपने आप को आप लोग बहुत सौभाग्यशाली समझिए कि हम लोगों को ये मौका भगवान ने दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कोई भक्ति नहीं करता है, कोई सब गलत काम में लगा हुआ है, और उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। अब फिर से 84 लाख में जाएगा, अब फिर मनुष्य जीवन जो कब मिलेगा इसका कोई ठीक नहीं है। करोड़ों करोड़ों कल्प लग जाते हैं मनुष्य शरीर को प्राप्त करने में, करोड़ों करोड़ कल्प। तो ये गोल्डन चांस है, हम लोग को मनुष्य शरीर भी मिला है और भक्ति करने का विधि भी मिला है, श्री प्रभुपाद का कृपा भी मिला है। ये बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए आप लोगों को जब क्लास में जब आते हैं ना, यहाँ पे जो भी आते हैं ना, हमको सबको देखते ही प्रणाम करने का मन करता है। कितना सौभाग्यशाली है हम लोग, जो प्रभुपाद के चरण में आप लोग आ गए हैं। दर्शन करने मात्र से ऐसे ऐसे आत्माओं का पवित्र हो जाता है, इस पर बड़ी सौभाग्य की बात है। तो यह जो अकर्म है यही है अकर्म। तो अकर्म कैसे होता है? कर्म तो हम समझ गए, विकर्म भी समझ गए, मगर अकर्म कैसे होता है ये तुमको मालूम नहीं। आपको मालूम है क्या अकर्म कैसे करें? भगवान का सेवा करो, करेंगे तो कर्म ठीक है, लेकिन भगवान का सेवा करने के साथ साथ तो अपने स्वाभाविक कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर कर्म या विकर्म होगा, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ कर्म होगा कुछ विकर्म भी होगा। ठीक है, हम इधर आगे कुछ हम अकर्म कर लिए, भगवान का सेवा कर लिया, आरती दिखा दिए, मंगलाचरण कर लिए, ठीक है। लेकिन फिर घर जाएंगे तो फिर कर्म विकर्म तो होगा कि नहीं होगा? जो भक्ति करते हैं पाप नहीं करते हैं क्या? करता है। भक्ति भी करता है घर में, 2 घंटा 3 घंटा खूब हरे कृष्णा के मंदिर में आया, फिर वहाँ पर जाके होता कि नहीं होता? तब तो वहाँ विकर्म हो ही गया, तो फिर क्या था? तो यही हम लोग को समझना होगा कि अकर्म कैसे करें जो हम इन दोनों पाप कर्म से और पुण्य कर्म से मुक्त हो जाए। कैसे? रोजगार করে আসছে যা আনছে সব পথে একটা রোজগার করে সেটা ভগবানের নাম করে ভগবানের সেবা রন্ধন করছি, ভগবানকে সেবা দিচ্ছি, এর মধ্যে আমাকে থাকতে হবে। ঠিক বলেছেন। এই আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম না, আমাদেরকে কর্মটা পাল্টাতে হবে না। আমি যেই কাজটা করছি সেই কাজটাই করতে যাবো, নতুন কিছু করব না। আমি যে কাজটা করছি, অফিস যাচ্ছি বা যা কিছু করছি সেটাই করব, কিন্তু কি করতে হবে? আমাদেরকে মনোভাবটা পাল্টে দিতে হবে, ভাবটা পাল্টে দিতে হবে। হ্যাঁ, আগে করতাম আমি নিজের জন্য, নিজের সুখে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করতাম, কিন্তু এবারে কি করব? আমি সেই কাজটা ভগবানের জন্য করব। মানে বাড়িতে যত কাজ আছে সবই ভগবানের জন্য করব। যখন ভগবানের জন্য আমি ভেবে করব তখনই আমি ভুল কাজ করবই না। তবে ভুল কাজ আমাদেরকে সব এমনি চলে যাবে, আর কবে যে চলে যাবে বুঝতেও পারবো না। আমার ভুলভাল যা কাজ ছিল সে কবে বন্ধ হয়ে যাবে সেটা আমরা বুঝতেও পারবো না। তা আমাদেরকে সেরকমই আমাকে মনোভাবটা, আমাকে যে ভাব আছে সেটা পাল্টে দিতে হবে कि এইবারে আমি যত কাজ করব সেই ভগবানের জন্য করব। ভগবান পরম ঈশ্বর। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন তো গীতাতে 21 বলেছেন कि তুমি তোমার স্বাভাবিক কর্ম করো, তুমি ক্ষত্রিয়
আর যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য। যদি তুমি কর্তব্যটা পালন করবে তবে তুমি স্বর্গতে যাবে। আর যদি তুমি যুদ্ধ করবে না, কেন কি এটা তোমার স্বাভাবিক কর্ম, আর তুমি বলছো কি না আমি যুদ্ধ করব না, আমি এই জঙ্গলতে চলে যাব, হরিনাম করবো, দীক্ষা নিয়ে নেব, তুমি এটা কিন্তু তোমার জন্য নেই। কেন কি তুমি ছত্রী, আর ছত্রী হতে গেলে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। যদি তুমি যুদ্ধ না করো তবে কি হবে, তোমাকে নরক যেতে হবে। আর যদি তুমি যুদ্ধ করো তো কি হবে, তুমি স্বর্গ যেতে পারবে। দুটো জিনিস বলি। এখন 3 নম্বর আসেনি, এখন 2 নম্বরই আছে। তুমি ভালো কাজ করো, তোমার সহায় কর্ম করো, তো তুমি স্বর্গতে যাবে। আর যদি তুমি যুদ্ধ যদি না করো তবে নরকতে যাবে। তবে আবার পরে বলেছি, শোনো এইসব সব হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বলেছেন। হ্যাঁ সেটাই মনে হলো। হেরে গেলে তো হবে, কিন্তু এখানে আমি বলছি কর্ম করার জন্য। ভগবান কি বলে সেটা এখন আমরা কি করছি, কর্ম করতে বলছেন উনি। তোমার যে স্বাভাবিক কর্ম যে সেটা করবে। হ্যাঁ স্বাভাবিক, যদি স্বাভাবিক কর্ম তুমি যদি না করবে তবে কি হবে, তোমাকে নরক যেতে হবে। সেটা ভগবান বলেছেন তো তাই জন্য তো স্বাভাবিক কর্ম করো, ঠিক আছে। তারপরে আবার কি বলেন শুনুন, ভগবান বলেছে সব ছাড়ো, এইসব সব ছাড়ো। তোমাকে একটা অনেক গুহিতম শিক্ষা দিচ্ছে। কি ওইটা জেনে যাওয়ার পর আর তোমার কিচ্ছু বুঝতে হবে না, কি ভালো কি খারাপ, হ্যাঁ এটা করলে কি কি হয়, এটা করলে কি হয়, আর তোমাকে কিছু বলতে হবে না। কেন কি এইসব সমস্ত জিনিস যখন ভগবান তখন অর্জুনকে বললেন, তো অর্জুনের মাথা হ্যাং করে গেল। কি করবো না করবো বোঝা যাচ্ছে না। আপনি তো সব রকমই কথা বলছেন, সত্যি তো, ঠিকই তো। ভগবান তো অনেক রকম কনফিউজ করেছেন আগে অর্জুনকে। তবে অর্জুন বলছে কি না আমি বুঝতে পারছি না, ঠিক তুমি ভালো করে বলো। তখন ভগবান কি বলেছেন, এসব সমস্ত জিনিস ছাড়ো, যত বলেছি সব বলে যাও। একটা গুহিতম অনেক গুহিতম তোমাকে বলছি। কেন বলছি, কেন কি এটা আমি সবাইকে বলি না, কেন কি তুমি আমার সখা, তাই জন্য তোমাকে বলছি। কেন কি তুমি আমার ভক্ত, তাই জন্য বলছি। তাই জন্য সংসারে এই শিক্ষা তো আছে, গীতার উপদেশ তো আছে, কিন্তু কেউ নিচে কেন কি ভক্ত নেই। তাই গীতার জ্ঞানটা কে নেবে, যে ভক্ত হয়ে যাবে। আর ভক্ত হওয়ার মানে কি, যে ভগবানকে শরণাগত হয়ে যাবে। তার জন্যে তারপরেই গীতা বুঝতে পারবে। গীতা বুঝার যদি কেউ অনেক বড় বিদ্বান আছে, যদি লক্ষ বার পড়ে নেবে, একটা শব্দ বুঝতে পারবে। গীতা এত প্রমাণিক, এত শাস্ত্র আছে, একটা শব্দ বুঝতে পারবে না। কিন্তু ওর বুঝার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। কি একটাই ক্রাইটেরিয়া, কি যখন ভগবানকে আমরা শরণাগত হয়ে যাব, তখন আমি প্রত্যেক জিনিসটাই বুঝতে পারবো। ভগবান সঙ্গে যে রিলেশনটা আমি তৈরি করে নেবো, কিছু রিলেশন। কেন কি ওর অর্জুনকে ছিল রিলেশনের মধ্যে ছিল তো রিলেশন মধ্যে। আর সব থেকে বড় রিলেশনটা কি, উনি ভক্ত, সখার রিলেশন ছিল। তাই জন্য যদি আমি রিলেশনটা ভগবানের সঙ্গে যদি না করি, তবে গীতা ভাগবত কিচ্ছু বুঝতে পারবো। যদি আমি ভগবানকে শরণাগত হয়ে যাব, আর যখন একটা রিলেশন তৈরি করে ভগবানের সঙ্গে, তখন আমি গীতা ভাগবত সব কিছু বুঝতে পারবো। তাই জন্য বলছে সব থেকে আগে যোগ্যতাটা কি, যোগ্যতাটা এটাই যে ভগবানকে আমাদেরকে আগে শরণাগত হতে হবে, আর ভগবানের সঙ্গে একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে। যখন রিলেশন হয়ে যাবে তারপরে আমি বুঝতে পারবো, তখন সব কিছুই বুঝতে পারবো। তাই জন্য ভগবান বলেছেন যে এইবারে তুমি সব কিছু ছাড়ো। এই জন্য তোমাকে আমি বলছি, এই যে গুহিতম যে জ্ঞান আছে, এই জন্য তোমাকে দিচ্ছি। কেন কি তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমার সখা, আমি অন্য কাউকে দিই না। তবে কি বলেছেন, যে এই সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ। তুমি সব কিছু ছাড়ো, আমি যে তোমাকে বলছি সেটাই করো। এইটাই সব থেকে বড় ধর্ম, আর এইটাই হচ্ছে অকর্ম। এটাই হচ্ছে অকর্ম, কি আমি তোমাকে যা বলছি সেটা করো, আর তোমার কিছু করার দরকার নেই। কেন কি আমি পরমেশ্বর, আমি ঈশ্বর, আমি হচ্ছি ঈশ্বর। তো আমি যে তোমাকে বলবো, তারপরে তুমি এই
কর্ম থেকে বিকর্ম থেকে তোমাকে কিছু কিছু বাঁচতে হবে না। আর তুমি ভালো কর্ম করে না তো স্বর্গে যাবে, আর খারাপ কাজ করে না তো নরক যাবে। আমার কাজ, আমার যে বলছি সেটা তুমি করো, তাহলে তুমি কোথায় যাবে? তবে আমার ধাম যাবে, ভাগবত ধাম যাবে। তো তিনটে ডেস্টিনেশন হলো, দুটো ডেস্টিনেশন আমরা বুঝে গেলাম, ভালো কাজ করে পুণ্য কাজ করে স্বর্গ যাব, আর পাপ কর্ম করবে নরক যাব। এই স্বর্গের মধ্যে আমার অনেক আছে, পিতৃলোক আছে, জনলোক আছে, তপলোক আছে, এটা অনেক আছে, কিন্তু মোটামুটি স্বর্গ আছে, এটাই বুঝি। নরক আর বিকর্ম করে নরকতে যাব। কিন্তু এই দুটো থেকে আরো একটা ডেস্টিনেশন আছে, কি আছে? ওইটা হচ্ছে ভাগবত ধাম। আমি ভাগবত ধাম, নিত্য ধাম যাব। আর নিত্য ধাম গেলে কি হয়? আবার আমাদেরকে এই ভিড়ে আসতে হয় না, তবে সব দিনের জন্যে, সব সময়ের জন্য আমি নিত্য মুক্ত হয়ে যাব। তো অনেক লোক এটা ডেস্টিনেশনই জানে না যে আমাদেরকে কোথায় যাব। হ্যাঁ, অনেক লোক কামনা করে, এই যে কামনাই করে কি আমি স্বর্গ যাব, অনেক লোক কামনা করে কি আমি মুক্ত হতে চাই, অনেক লোক কামনা করে কি আমি পিতৃলোক যেতে পারি, অনেক লোক কামনা করে কি আমি প্রেতলোক ভূতলোক যেতে পারি, এরকম কামনা করে, এরকম সংসারের লোক আছে। কিন্তু ভাগবত ধামের যাবার ইচ্ছা একমাত্র ভক্ত করে, কেন কি ভক্তই বুঝে গেছে আসল জিনিসটা। আর অন্য লোক এই রহস্যটাকে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, কি ভাগবত ধাম মধ্যে কি আছে, ভাগবত ধাম কেন যাওয়ার উচিত, অন্য জায়গায় কি হবে, আবার ফিরে আসতে হবে। এটা ঠিক এরকম যেরকম একটা অন্ধকে হাত ধরে নেবে, কি হবে? ও ভাসবে, সঙ্গে সঙ্গে ও ভাসবে। তাই জন্য আমাদেরকে কার স্বপ্নাগত হওয়ার, যে অলরেডি মুক্ত আছে। তো মুক্ত একমাত্র মুকুন্দ কৃষ্ণ আছে, বাকি সব বন্ধনতে আছে। এই ব্রহ্মা অব্দি বন্ধনতে, ব্রহ্মাকে মরতে হয়, ইন্দ্রকে মরতে হয়। তো যার দেবতার কাছে আমি যাব, স্বর্গে যাব, যার শরণাগত হব, ওর তো একদিন মরতে হয়, তবে আবার কি হবে আমার? তাই জন্য আমাকে শরণাগত যদি হওয়ার আছে, তা এইরকম লোককে শরণাগত হয় যে কোনোদিন মরবে না। সে আছে একমাত্র কে? পরমেশ্বর। তো ঠিক ভগবান যেরকম অর্জুনকে বলেছেন, সেইটাই আমার জন্য আছে। তো আমাদেরকে কি করতে হবে? সেইখানে এই পদ্ধতিতে আমরা শিখছি, আমরা এই পদ্ধতিতে আমরা এগুলো শিখছি। আমাদেরকে কি করা উচিত, কি না করা উচিত, এটা হচ্ছে ভক্তি বিধি। যে ভগবান অর্জুনকে বললেন, সেটাই আমার জন্য এখানে আছে এইগুলো। তবে যেরকম অর্জুন ভগবানকে আজ্ঞা পালন করে মুক্ত হয়ে গেল, ভাগবত ধাম গেল, সেরকমই যদি ওই বিধি যদি আমি পালন করি, তবে অর্জুন মতন আমরাও ভাগবত ধাম ফিরে যেতে পারি। বুঝতে পেরেছেন? বুঝতেছেন? কর্ম অকর্ম ভালো করে বুঝতে পেরেছেন? অকর্ম মানে কি? যে দেখুন, অকর্ম মানে এটাই হচ্ছে কি, যে ভগবান যে বলবে সেটা করুন, তবে কোনো পাপ পূর্ণ হবে না। যেরকম দেখুন, একটা কারো হত্যা করা, এটা তো নিষেধ আছে, কানুনের মধ্যে কি আছে, কারো আপনি হত্যা করতে পারেন না। যদি হত্যা করবেন, তাও আপনাকে জেল যেতে হবে, আপনাকে শাস্তি খেতে হবে। কিন্তু হত্যা তো করার তো নিষেধ আছে, কিন্তু একটা বর্ডারে একটা ফৌজ একটা অন্য লোককে হত্যা করে দেয়, একটা 10টাকে মেরে দেয়, জিনিসটা তো একই। হত্যা ওইখানেও করা হলো, কেউ ওইখানেও হত্যা করলো, কিন্তু বর্ডারের উপরে যে সেনা, যে একটা ফৌজ হত্যা করেছে, তার জন্যে যখন ও আসছে, তারপরে সরকার কি করছে, ওর পরমবীর চক্র থেকে সম্মানিত করছে। তুমি বেস্ট, খুব ভালো কাজ করেছো, তোমাকে সম্মান দিচ্ছি, তাই তো সম্মান দেয়। কিন্তু এইখানে যদি কেউ একজন হত্যা করে দিয়েছে, তো কী করেছে, ওর আজীবন ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে, আজীবন জেল হয়ে যাচ্ছে। তথ্যটা কি? জিনিসটা তো একই। সেনা ওইখানে 10টা 20টাকে হত্যা করলো, এইখানে একজন হত্যা করলো, কর্ম তো একই, একটাই তো কর্ম, মেরে দিল, শেষ করে দিল। কিন্তু কেন একে কেন শাস্তি পাওয়া গেল, একে কেন সম্মান পাওয়া গেল? কেন কি? ও সরকারকে আদেশ মেনেছে, সরকার যেরকম বলেছে সেরকম করেছে। ও যে করেছে, সরকার বলেছে তুমি হত্যা করো, তাই জন্য হত্যা করে দিয়েছে, ওর পাপ নেই। ভাই ওটা কর্তব্য। হ্যাঁ, মানে সরকার বলেছে তুমি যাও এখানে হত্যা করো, যত চাই হত্যা করো, তো সরকার বলেছে, তাই জন্য ও মেরে দিয়েছে অনেকে, ওইখানে ওকে কোনো
শাস্তি হচ্ছে না। কিন্তু এইখানে আমি যে কাউকে হত্যা করছি তো এটা আমার ইন্দ্রিয়ের জন্য করছি, আমার তৃপ্তির জন্য করছি, আমার কোনো একটা বিশেষ যোজনা নিয়ে আমি কাউকে হত্যা করেছি, কাউকে টাকা নেওয়ার জন্য, কাউকে কিছু পাওয়ার জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য তো কেউ হত্যা কাউকে করে। তো এটা কেবল নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য, নিজের ইচ্ছার জন্য এটা কাজটা করেছি, তাই জন্য পাপ। তো আমরা সেটাই করি। যদি ভগবানকে হয়ে যদি কর্ম না করবো তবে কি হবে? ওই মতো আমি তো কাজ করছি সবাই, কিন্তু নিজের তৃপ্তির জন্য করছি, নিজের সুখ জন্য করছি, নিজের আমাকে আনন্দ পাওয়ার জন্য করছি, তাই জন্য ওটা পাপ। তাই জন্যে আমাকে স্বর্গ যেতে হবে বা নরক যেতে হবে। কিন্তু ভগবান যেরকম বলেন সেরকম যদি করলে কি হবে? আমাকে না তো স্বর্গে যেতে হবে, না তো নরকে যেতে হবে, আমাকে সম্মান দেবে ভগবান। কি সম্মান দেবেন? আমাকে নিজের ধাম নিয়ে চলে যাবে, সেটা এখানে বলা হয়েছে। এখানে যত মাতাজি যে পড়লেন এখানে সব বর্ণন এটাই আছে, বুঝতে পেরেছেন? এখানে বুঝে কোনো অসুবিধা? তা এই সাবজেক্ট যে আমরা 15 অধ্যায় চলছিল সেই অধ্যায়টা এখানে হচ্ছে শেষ। প্রভু আরেকটা কথা এখানে বলার ছিল, বুদ্ধতম যে রহস্য গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলেছে, আরেকজনকেও বলেছে, উদ্ধবকে বলেছে। উদ্ধবকে যেটা বলেছে তার গর্ভগীতা বলা হয়। গর্ভগীতার মধ্যে কি রহস্য আছে? ওখানে বুদ্ধতর কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, উদ্ধব ওটা যে ভাগবত মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে, এখানে গীতার মধ্যে আছে। যেরকম অর্জুনকে ভগবান যে জ্ঞানটা দিলেন, সে হচ্ছে গীতা জ্ঞান। উদ্ধবকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দুটোই উপদেশ। হ্যাঁ, এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, ওইখানে উদ্ধবকে উপদেশ দিয়েছেন। উদ্ধবকে যেটা উদ্দেশ্য দিয়েছিল সেটা যুদ্ধের বাইরে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বাইরে। আর অর্জুনকে যেটা দিয়েছিল সেটা যুদ্ধের ভেতর। হ্যাঁ, দুটোর মধ্যে পার্থক্য। এইখানে যে মানে যেরকম প্রসঙ্গ আছে সেরকম এইখানে মোটামুটি ভগবান যাচ্ছে প্রেমের সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন, যে কি করে ধর্মটা কি, ধর্মটা কোথায় যাবে, এরকম কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তার উনি উত্তর দিলেন, ভগবান উত্তর দিলেন। তো যে আপনি যেরকম প্রশ্ন করবেন আমাকে সেরকম উত্তর দেবো, তো ঠিক সেরকম। তো যেরকম ওইখানে বিষয়টা আলাদা, ওইখানে যুদ্ধের ব্যাপার বিষয় ছিল, এখানে প্রেমের বিষয় ছিল। এখানে প্রেমের বিষয়, আপনাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, আপনার যাওয়ার পর আমার কি হবে, এইরকম কিছু প্রশ্ন ছিল। তো সেই যে উপদেশগুলো দিয়েছেন সেটা আপনার অন্যভাবে দেখতে হবে, কিন্তু উপদেশ তো উপদেশ হচ্ছে। কিন্তু ওই উপদেশ এই উপদেশের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে, ঠিক আছে? আপনি ওটাই এই যে শেষে যখন কিছু প্রশ্ন আছে, এই প্রশ্নটা একটু আমরা আলোচনাটা করে নিই, কিছু সময় আছে। হ্যাঁ, লাস্টের পেজের শেষে কিছু প্রশ্নটা পড়ুন, লাস্টের পেজে আছে কিছু। লাভ করার জন্য যেমন আমাদের কোনো প্রয়াস করতে হয় না, এমনি সুখ লাভের জন্য কোনো প্রয়াস করতে হয় না। এই ব্যাপারে প্রভুপাদের যুক্তি এটা হ্যাঁ, একবার আর জোর করে বলুন, একবার আর জোর করে বলুন, প্রশ্নটা সবাই শুনবে। দুঃখ লাভ করার জন্য যেমন আমাদের কোনো প্রয়াস করতে হয় না প্রকৃতির নিয়মে থাকে, তেমনি সুখ লাভের জন্য কোনো প্রয়াস করতে হয় না। এই ব্যাপারে প্রভুপাদের যুক্তি। আমরা আলোচনা করেছিলাম তো, মনে আছে তো? আমার দুঃখটা হচ্ছে যেমন সুখ, দুঃখটা আমি না চাইতে আমার জীবনে দুঃখ আসবে, তেমন না চাইতে সুখটাও আমার জীবনে আসবে। তার জন্য আমি খুব ভালো পরিশ্রম করতে হবে, যেমন সুখে আপনি যেটা সুখে ভাগ্যে আমার আছে। প্রভুপাদ কি বলতে চাইছেন এখানে? প্রভুপাদ প্রেসিডেন্ট কেনেডির উদাহরণ দিয়েছেন। হ্যাঁ, প্রভুপাদ কীরকম উদাহরণ দিয়েছেন, ওই জন্য কী ঠিক আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এই আলোচনা থেকে প্রভুপাদ কি বলতে চাইছেন, আমাদেরকে কি বোঝাতে চাইছেন? প্রভুপাদ বলতে চেয়েছেন
এটাই বলে যাচ্ছে যে তুমি তো একটু দূরে গেলে ঘাস পেয়েই যাবে, শুধু শুধু তুমি কেন খাটছো এত, এরকম একটা মানে প্রবাদ বলেছে যে শুধু শুধু কেন দৌড়াচ্ছ, কেন খাটছো, তুমি তো ঘাস তো তোমার জন্য ভগবান ছড়িয়েই রেখেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা ওই উদাহরণটা আলাদা আছে, ওই আলাদা জায়গায় আছে। এই যুক্তি থেকে প্রবাদ বলতে চাইছেন সেটাই कि আমাদেরকে এই সময়টা বাঁচিয়ে ভগবানের কিছু সময়টা বাঁচিয়ে সময়টা মানে ওই সুখে মানে টাকার পিছনে না দৌড়িয়ে সুখটা আমি যেরকম দুঃখটা আমি আসতে চাইছি না আসছে সেই রকমই সুখ আসবে। তাই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, ওই সময়টা বাঁচিয়ে আমাদেরকে একটু সেবা করতে হবে। শুধু অযথা দৌড়িয়ে বুঝতে পারছেন সবাই? যখন টেস্ট হবে তবে এই কোশ্চেনটা আসতে পারে। আপনি বুঝছেন কম ভালো করে? হ্যাঁ আচ্ছা, হিন্দিতে বললে ভালো। হিন্দি তো আমার অনেকে তো বাংলা হিন্দি বোঝে না, তো তবু আপনি হিন্দি বাংলা দুটো মিশিয়ে यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम सुख के लिए दुख के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, हम तो सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी दुख तो आता है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम सुख के लिए, अगर मान लीजिए हम सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो फिर भी सुख आएगा। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात नहीं खटना चाहिए। मतलब इसी में नहीं दिमाग करना नहीं, हम बहुत ज़्यादा खटेंगे तो मुझे सुख आएगा, हम बहुत मेहनत करेंगे तो सुख आएगा, तो हम टाटा बन जाएंगे, बिरला बन जाएंगे, हम भी एक दिन अंबानी बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ आदमी इतना प्रयास करता है, कुछ आदमी प्रयास करते करते मर जाता है कि नहीं हम तो टाटा बन के रहेंगे, हम एक दिन अंबानी बन के रहेंगे। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो गधा की तरह खट के मर जाता है और उसका जीवन बेकार हो जाता है। तो हम लोग का जीवन बर्बाद ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि थोड़ा अपना काम से, अपना जो काम धंधा करते हैं, स्वाभाविक कर्म करते हैं, उससे थोड़ा समय बचा के हम लोगों को थोड़ा हरि नाम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, मंगल आरती मंत्र के भजन करना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य। ठीक है, आइए 5 मिनट समय है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है माता जी बोलिए, माता जी आप बोलिए दूसरा प्रश्न क्या है? माता जी आप बोलिए। एक मिनट माता जी की बोलिए। বাংলাতে বলুন মাতা জি আপনি। কৃষ্ণ ভাবনাময় মানুষ কি প্রকৃতির জন্য দেখতে পারেন না? হ্যাঁ, তো এই মানে কি হচ্ছে যে যদি ভাগ্য উপরে সব কিছু ডিপেন্ড আছে, তবে কি কৃষ্ণ মানে যে লোকটা কৃষ্ণ ভাবনা ভাবিত হয়ে গেছে, যে ভক্তি করছে, ও কি উন্নতির জন্য প্রয়াস করবে না? করবে কি না? করবে। কিন্তু এই যে প্রয়াস মানে আসল মানে বুঝতে হবে, মানে উন্নতি কাকে বলা হয় সেটা আগে ভালো করে বুঝতে হবে। এখানে সেটা বলছে উন্নতি মানে হচ্ছে এই যে ভৌতিক উন্নতিটা হচ্ছে, তাকে প্রভুপাদ এখানে উন্নতি বলছে না। প্রভুপাদ বলছে যে অনেক আমার কাছে টাকা পয়সা যাবে, অনেক বংলা হয়ে যাবে, অনেক গাড়ি হয়ে যাবে, একটা গাড়ি দরকার কিন্তু আমার 10টা গাড়ি হয়ে গেল, তোকে উন্নতি বলে প্রভুপাদ বলছে না, ওটা তুমি মূর্খ। দরকার আছে একটা গাড়ি, আর তুমি দিন রাত খেটে যাচ্ছ যে না আমি আর একটা গাড়ি, দুটো গাড়ি হয়ে গেল না, আমার একটা আরও গাড়ি, আমি 5টে মেম্বার আছি, প্রত্যেক মেম্বার করে 5-5টা গাড়ি পড়ে, আর ঠিক হয়ে যায়, ও কজনকে হয়ে যায়, তো ওকে কি উন্নতি বলা যাবে? প্রভুপাদ সংসারের লোক বলছে এটাই উন্নতি, কিন্তু প্রভুপাদ বলছে কেন ওটা উন্নতি না। আমি যদি আজকে 5টা মালা করছি, তো আমি 6টা মালা করছি, এবারে 10টা মালা করছি, এবারে ভগবান আমাকে সবসময় দেখা যাচ্ছে, এবারে ভগবান আমাকে, ভগবানের দেখা না পেলে আমাকে চোখ থেকে জল বেরোয়, এইটা হচ্ছে উন্নতি। আগে ভগবানকে স্মরণ না করছি, চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে না, কিন্তু এইবারে আমাকে ভগবানকে স্মরণ করে চোখে জল বেরোচ্ছে।
আমাকে ইস্কন মন্দির যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে, ভগবানকে দর্শন করার ইচ্ছা হচ্ছে, না আজকে যাবো এইটাই মানে আমার যে ভাবনাটা এই দিকে যে আছে এইটাই হচ্ছে আসল উন্নতি। উন্নতি মনে আছে তো, মনে রাখবেন তো, মানে উন্নতি মানে হচ্ছে এই দিকে উন্নতি। আমি যদি ভগবানের জন্য ভগবানকে আরেকটু ভালো রাখার জন্য আমার কিছু অর্থ আরো এইগুলো আমি এই উন্নতির মধ্যে ভগবানের জন্য চাইছি যে আমার যদি আরেকটু ভালো হতো, আরো সুন্দর করে ভগবানকে রাখতে পারি। এটা ভুল ধারণা, আমরা ইন্দ্রিয়ের ভুল ধারণা। কেন কি ভগবানের ভৌতিক বস্তু জিনিস থেকে চাই না কিছু। ভগবানকে সেবা সবসময় মন থেকে করা হয়। ইন্দ্রিয় ভক্তি ওনার গ্রহণ করেন না। কিন্তু আমরা এখন আছি পৃথিবীতে, আমার কাছে ইন্দ্রিয় আছে, তা ঠিক আছে ইন্দ্রিয়াকে আমি সেবাতে লাগাবো, তবে ঠিক আছে। কেন কি ইন্দ্রিয়াকে সেবা লাগাবো তবে আমার মনটাও লাগবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ার সেবা ভগবান পছন্দ করে না, ওনারা চাই না। আপনি ইন্দ্রিয়া এই শরীর সংসারকে দিয়ে দিন, কিন্তু আপনি মন থেকে যে ভগবানকে ভক্তি করবেন সেটাই ভগবান বলছেন। তাই জন্য ওই উন্নতির দরকার নই। ভগবান বলছেন ওই উন্নতির মানে ভৌতিক উন্নতি দরকার নেই। তুমি মাকে আসল হীরাটা হার এনে আমার ইচ্ছা হলো আমি কি ভগবান ঠাকুরকে হীরা হার চাড়াও, ওই জন্য তো অনেক খাটতে হবে, ওই জন্য তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ঠাকুর বলছেন না খুব দরকার নেই, তুমি আমার মন থেকে এরকম যে দাও হীরা, একটা হীরা মতি নিয়েছি, এই ঠাকুর তোমাকে পড়িয়ে দিলাম, বা যথেষ্ট। ভগবান মেনে নিয়েছে, ভগবান মেনে নিয়েছে, তুমি আমাকে হীরা হাত চড়িয়ে দিলে। আর সত্যি যখন আমি ওর জন্য অনেক খাটবো, হীরা মাটি সত্যি কিনবো, আর ওই ভগবানকে ভেট করবো, ভগবান বলবেন না দরকার নেই, ভগবানকে দরকারই নেই। মানে ভৌতিক বস্তু ভগবানকে দরকার নেই, মন থেকে ভক্তি করো, মন থেকে ভগবানকে হীরা মাটি দিলাম, সেটাই আসল ভক্তি। हाँ पढ़ते हैं तो जमाए भी आता है और आंसू भी आता है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। भगवान का जब स्मरण करते हैं तो क्या होता है? महापुराण से पढ़ते हैं तो जमाई आता है और हाँ, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वाभाविक इसलिए है कि भगवान के साथ में मेरा नित्य संबंध है, ठीक है। तो जब भगवान का नाम लेंगे तो मेरा वो जो नित्य संबंध है वो याद आ जाता है। ये संसार का नित्य जो संबंध है ना वो अनित्य है, लेकिन भगवान के साथ मेरा संबंध नित्य है। तो जब हम भक्ति करने लगते हैं ना तो वो सब स्मरण होने लगता है, तो ये स्वाभाविक। ঠিক আছে, মাতাজি ভালো করে বুঝেছেন আপনি, আপনার মিশনে ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, আমি যদি কিছু না করি, যদি সত্যি হীরামতি যদি দেখো আমার কাছে যদি আছে, তো হীরামতি চড়াবার যদি আমি ভগবানকে ভেট করব, তবে আমার ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হবে, কিনা আমি ভগবানকে দিয়েছি, ঠাকুরকে দিয়েছি, হ্যাঁ ভালো লাগলো, এটা আমার প্র্যাকটিস জন্য হলো, এটা ঠিকই, কোনো খারাপ না। কিন্তু ওর থেকে ভালো যদি আমি মন থেকে যদি যে কোনো, আমি হীরা একটা উদাহরণ দিলাম, প্রত্যেকটা কাজ ভক্তি কাজে কি হয়, আমি ইন্দ্রিয় থেকে ভক্তি করব না, আমি মন থেকে ভক্তি করব, আমার মনটার জন্য ভক্তি করে। তাই দিন রাতে শরীরটাকে আপনি কাজের দিন, আপনি বর্তমান মাজুন, আপনি বাচ্চাকে করুন করুন, যা সে কাজ চেষ্টা করুন, কিন্তু মনটা দিতে হবে ভগবানকে দিন। ঠিক সেরকম যেরকম একটা মেয়ে, নতুন নতুন মেয়ে, মানে যে কোনো মেয়ে একটা প্রেম সম্বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ওর বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু এখানেও ভালো লাগছে না, অনেক প্রেশারতে বিয়ে করে নিয়েছে, পরিবারের প্রেশার আছে, বিয়ে করে নিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু মন আছে প্রেমী হবে, কিন্তু ও বাড়িতে এমন কাজ করে কি কেউ বুঝতে পারে না কি ওর একটা অন্য চক্কর আছে, তাই জন্য এই ফ্যামিলি প্রত্যেকটা সমান করে, প্রত্যেক আদর করে, কিন্তু মন আছে প্রেমীও। তাই জন্য ভগবান ঠিক বলছে যে ঠিক ওই মেয়ে মতো যেরকম ওই ভাবনাটা, তুমি এইরকম কাজ করো কিন্তু তোমাকে কেউ বুঝতে পারবে না, তুমি এই শরীর নিয়ে তুমি কাজে যাও, বাড়িতে বর্তন মাজো, তুমি অফিস যাও, তুমি সব কিছু করো, কিন্তু মনটা আমার দিকে লাগাও। যদি মনটা আমার দিকে লাগাবে তবে তোমার আসল ভক্তি সেটাই। তো এইটা মনে রাখবেন কিন্তু সবাই, আমার এই শরীর নিয়ে ভক্তি কিন্তু করার ওইটা আসল মানে না, আসল মানে হচ্ছে আমার মন থেকে ভক্তি করা, মন আমার আসল ভক্তি করে, সেটাই হচ্ছে আসল, এটাই উদ্দেশ্য।
ঠিক আছে, তবে আজকে এখানে রাখছি, অনেক সময় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই আজকে যে প্রসঙ্গ হয়েছে সেই মধ্যে যদি কোনো কারো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আজকে প্রসঙ্গে অবধি অন্য জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, আজকে প্রসঙ্গ বলি বলুন। যদি কারো ভগবানের কৃপায় বিদ্যা শিক্ষা অনেক থাকে, সে যদি সত্যি দক্ষতাকারী পরিশ্রম না করেও আজও ইনকাম করতে পারে এবং সেটা যদি পশু সেবা লাগান তাহলে কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি হলো না? হ্যাঁ, হবে কেন? যদি আমার কাছে যদি শ্রেষ্ঠ জিনিস আছে, যদি আমি ভগবানকে অফার করি ওটা ভালো, কিন্তু ওইটা ভগবানের জন্য ভালো না, ওইটা আমার জন্য ভালো। ওইটা আমার অভ্যাস হলো, আমি ভগবানকে দেবার, ভগবানকে অর্পণ করা একটা অভ্যাস হলো, অভ্যাস মাত্র হলো। কিন্তু ঠাকুরের কোনো চিজ আমি কিছু ঠাকুরকে দিব আর ঠাকুর গ্রহণ করবে কেন? ঠাকুর কাছে কোনো জিনিসের অভাব নেই, উনি পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান, উনি তো যাই চাইবেন মনের ইচ্ছা থেকে পূর্ণ হয়ে যাবে। তো আপনাকে কোনো জিনিসটা আপনি দেবেন সেটা কি আমার দরকার না। আপনি কি বেশি কি করবেন? রান্না করবেন, ভোগ লাগাবেন, কিন্তু ওই জিনিসটা ভোগের জিনিসটা কার? ও তো ভগবান অন্নকে যে অন্নটা হয়েছে খেতে সে কে করেছে? উনি করেছেন। উনি একটা ছোট গাছ থেকে এত বড় গাছ হয়েছে, যত বড় গাছ হয়েছে, তারপরে মধ্যে ফল এসে কে করে? আমি করি? আমি কি করি? ওই খেতে গিয়ে খালি খেটে দিই, এরকম করে দিই। কিন্তু আসল মধ্যে জিনিসটা কে দেয়? ভগবান দেয়। তো প্রত্যেক জিনিসটাই ভগবানের। তো আমি ভগবানের জিনিসকে ভগবানকে অর্পণ করছি, ভগবানের জিনিস যা কিছু অর্পণ করছি কার জিনিস? যদি আমি নিজেকে ভগবানকে অর্পণ করে দিই তো আমি কার? আমি তো একটা আত্মা, এই আত্মা কার? পরমাত্মা। তো আমি কিছু ভগবানকে দিতে পারবো না, আর ভগবানের কিছু চাই না। কিন্তু তাও বলছে কি যদি প্রেম থেকে আমাকে তুমি যা কিছু দেন স্বীকার করে নেব। তো ভগবান এত কৃপালু, এত দয়ালু কি আমরা যে অফার করি ভগবানকে সে ভগবান স্বীকার করে নিচ্ছে আমার জন্যে, ভগবানের জন্যে না, ওনার সুখের জন্য না, আপনার সুখের জন্য উনি উপর থেকে নিচে 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 আরো সেটা বুঝতে হবে। তখন এইদিকে মনে এরকম ভাবনা হওয়ার উচিত না কি না আমি এটা ভগবানকে দিলাম, আমি এটা ভগবানকে অফার করলাম। এই জন্য কোনোদিন এটা অহংকার করা যায়। আমি ভগবানকে কি দিতে পারবো, কি দেবো? কেন সব কিছু তো ভগবানের, আমি কি ওনাকে দেবো? কিছু দিতে পারি না। কিন্তু তাও যদি আমি দিচ্ছি তো ভগবান স্বীকার করছে, কিন্তু ওটা আমার জন্য ভালো। ঠিক আছে, সেইটাই। তাই জন্য তো ভগবানকে অফার করা হয়, ভালো ভালো জিনিসটা দেয়। কিন্তু অনেক লোক তো দেয়, কিন্তু ভক্তি না থাকলে কি হয়? কেন কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন মানে মহাভারতে দুর্যোধন অনেক জিনিস 56 ভোগ অর্পণ করেছে, ভগবান গ্রহণ তো করার দূরে টাকাই নেই, আমার দরকার নেই। খিদে পেয়েছিলেন ভগবান খিদে পেয়েছিলেন, অনেক দূর থেকে এসেছিলেন, খাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্যোধন খাবারটা ছেড়ে দিয়েছেন না, তোমার দুষ্ট আমি খাই না। কিন্তু বিদুর কাছে যখন প্রেম থেকে দিয়েছেন, তো প্রেম থেকে মানে কি দিয়েছেন জানেন তো? মানে আসলেটা বাদ করে দিয়েছেন, ছিলকা দিয়ে দিয়েছেন, তাও ভগবান গ্রহণ করে দিয়েছেন। সেটা ভগবানের স্বভাব। ঠিক আছে, আজকে রাজকি এখানে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे पूर्ण भक्तांग राज विश्वास